Members detail: Sayyid Farooq Pasha, age 26 years, resident of Aman Nagar, Talab Katta. Sayyid Fayaz Imran, alias Faizu, age 25 years, resident of Purani Haveli, Hyderabad. Number 3, Amir Khan, age 24 years, resident of Shah Ali Banda, Hyderabad. Number 4, Muhammad Wasim, age 25 years, Kala Pathar, Hyderabad. Number 5, Sayyid Abdul Qadir Hussain, alias Faisal, age 21 years, resident of Mughalpura, Hyderabad. ఇదిలో ఒక లాస్ట్ మెంబర్ సమీర్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ నాంపల్లి, అతను ప్రస్తుతం అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు రికవరీలో నెట్ క్యాష్ 2,60,000 రూపీస్కి రికవరీ జరిగింది. 2 నైఫ్స్ మీ సమక్షంలో ఇక్కడ ఉంది, నైఫ్ కూడా ఉంది. ఒక స్క్రూ డ్రైవర్, 1 వైట్ కలర్ ఏవియేటర్ బైక్, ఒక బ్లాక్ కలర్ డియో బైక్ అండ్ కొన్ని సెల్ ఫోన్స్కి రికవరీ జరిగింది. ఈ ఎంటైర్ గ్యాంగ్ లీడర్ కింగ్ పింగ్ సయ్యద్ ఫరూక్ పాషా, అతను ప్రస్తుతం ఫార్మసీ షాప్ కోటిలో పనిచేస్తున్నారు. అండ్ ఈ అందరికీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ వై అందరూ డెట్లో కూడా ఉన్నారు, ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్లో. అండ్ ఈ ఫార్మసీ షాప్లో ప్రతిరోజు ఆపోజిట్ సైడ్లో చూస్తారు, ఒక క్యాష్ బ్యాగ్ లో హెవీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ టు టేక్ ప్లేస్. సో అతను సయ్యద్ ఫయాజ్ ఇమ్రాన్ అందరు డిస్కస్ చేసి ఈ ఒక రోజు ప్లాన్ చేశారు డెకాయిటీ కోసం. 4th July 2020 at 1900 hours అందరూ ఇక్కడ అమృత్ బార్ పుత్లీ బౌలి దగ్గర ఇది ఇన్సిడెంట్ చేశారు. అండ్ ఈ ఇన్సిడెంట్లో ఈ స్క్రూ డ్రైవర్ ద్వారా స్టాబింగ్ కూడా చేశారు విక్టిమ్కి. అండ్ దట్ టైమ్ 3,30,000 క్యాష్ ఇది రాబరీ జరిగింది. ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్లో మన ఈ SHO అఫ్జల్గంజ్ జ్యూరిడిక్షన్లో ఉంది. అండ్ ప్రీవియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఈ అక్యూజ్ పైన. క్రైమ్ నెంబర్ 119/2020 అండర్ సెక్షన్ 420, 468, 471 సుల్తాన్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో సయ్యద్ ఫరూక్ పాషా ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. తర్వాత క్రైమ్ నెంబర్ 35/12 అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు ఉంది ముగల్పురా పోలీస్ స్టేషన్లో. ఇదిలో సయ్యద్ ఫయాజ్ ఇమ్రాన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. తర్వాత క్రైమ్ నెంబర్ 182 of 2019 షాలిబండా, ఇదిలో అమీర్ ఖాన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. అండ్ క్రైమ్ నెంబర్ 316/2017 ఇదిలో ఈ మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో కేసు ఉంది. ఇది ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్లో మన అడిషనల్ DCP టాస్క్ ఫోర్స్ జి చక్రవర్తి గారు అండ్ అతని నేతృత్వంలో కె శ్రీనివాస్, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఈస్ట్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్, కె ప్రవీణ్ కుమార్, డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ PS అఫ్జల్గంజ్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ C వెంకటేష్, G శ్రీనివాస్ రెడ్డి, గోవిందు స్వామి అండ్ ఎంటైర్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఈస్ట్ జోన్ స్టాఫ్ చాలా మంచిగా వర్క్ చేశారు. నా तरफ నుంచి అందరికీ हार्टी कांग्रेचुलेशंस. इसको पहले हिंदी में बोलते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे. नमस्कार. आज हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस डेकोइटी गैंग का अरेस्ट हुआ और इस अरेस्ट के साथ 2,60,000 रुपीस का कैश का रिकवरी भी हुआ, और 2 बाइक्स, नाइफ, स्क्रू ड्राइवर और सेल फोन. इस गैंग के जो 5 मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई उसमें सैयद फरूक पाशा एज 26 अमन नगर तालाब कट्टा, सैयद फयाज इमरान एलियस फैजू एज 25 पुरानी हवेली, आमिर खान एज 24 शालीबंडा, मोहम्मद वसीम एज 25 काला पत्थर, सैयद अब्दुल कादर हुसैन एलियस फैसल एज 21 मुगलपुरा,
एंड समीर जो अभी नामपल्ली का रहने वाला है वो अभी एब्सकॉन्डिंग है। ये पूरे गैंग का जो लीडर है सैयद फारूक पाशा, ये फार्मेसी शॉप में काम करता है कोटी के पास, और उसने ने पूरा ये प्लान किया और सामने वाले के पास जो कैश रहता था डेली ट्रांजैक्शन का, ये लोग सब मिलकर प्लान करे बैग स्नैचिंग का, और उसके बाद फैयाज और सब मिलकर ये लोग स्नैचिंग करे और उसमें स्क्रू ड्राइवर से स्टैबिंग भी की है। ये पूरा अमृत बार पुतली बौली के पास हुआ। अफजलगंज पुलिस स्टेशन लिमिट का ये केस है। पुराने हिस्ट्री भी हैं इनके ऊपर। क्राइम नंबर 119/20 सुल्तान बाजार में सैयद फारूक पाशा इन्वॉल्व है। क्राइम नंबर 35/12 अटेम्प्ट टू मर्डर केस मुगलपुरा का सैयद फयाज इसमें इन्वॉल्व है। क्राइम नंबर 182/19 शाली बंडा का केस है जिसमें आमिर खान इन्वॉल्व है। क्राइम नंबर 316/2017 मादापुर पुलिस स्टेशन का जो केस है। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती और उनके लीडरशिप में के श्रीनिवास इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स, के प्रवीण कुमार डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अफजलगंज, एसआई वेंकटेश श्रीनिवास रेड्डी गोविंद स्वामी और टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर्स, जिनको इतनी अच्छी काम के लिए सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। आज इसके अलावा कुछ और चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जनवरी टू जून ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లో ఒక క్రైమ్ రివ్యూ జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు జనవరి టు జూన్ హాఫ్ ఇయర్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ క్రైమ్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది. ఈ సందర్భంలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీ అందరితోటి షేర్ చేస్తున్నాము. కంపారిజన్ ఆఫ్ ఆల్ రిపోర్టెడ్ కేసెస్, కంపారిజన్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ కేసెస్, ఇదిలో ఫస్ట్ 6 months ఆఫ్ 2019 అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో 2137 కేసెస్ కి రిపోర్టింగ్ జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్. అండ్ ఇప్పటివరకు 1950 కేసెస్ కి రిపోర్టింగ్ జరిగింది. సో -240 కేసెస్ తక్కువ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఈ ఫస్ట్ 6 months లో, లాస్ట్ ఇయర్ కి కంపారిజన్ లో ఈ ప్రెసెంట్ ఇయర్ లో. ఇది టోటల్ కేసెస్ రిపోర్టెడ్. ఇదిలో సెంట్రల్ జోన్ లో -386 కేసెస్ లాస్ట్ ఇయర్ కి కంపారిజన్ లో. సిసిఎస్ డిడిలో కేసెస్ పెరిగింది, 500+ కేసెస్ ఎక్కువ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ కి కంపారిజన్ లో. ఈస్ట్ జోన్ లో -83, నార్త్ జోన్ లో 240, సౌత్ జోన్ లో కూడా కేసు పెరిగింది, వెస్ట్ జోన్ లో -680. టోటల్ ఫిగర్ ఒకసారి మళ్ళీ రాసుకోండి, కొన్ని కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ ఫిగర్ మళ్ళీ రాసుకోండి. టోటల్ ఫిగర్ లో 10% కి రిడక్షన్ ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో 12,374 కేసెస్ అండ్ దిస్ ఇయర్ 12,273, 101 కేసెస్ తక్కువ ఉంది. తర్వాత రౌడీ షీట్స్ గురించి కూడా కొన్ని అనాలిసిస్ జరిగింది. సో రౌడీ షీట్స్ లో న్యూ రౌడీ షీట్స్ సౌత్ జోన్ లో జనవరి టు జూన్ ఇప్పటి వరకు 50 న్యూ రౌడీ షీట్స్ ఓపెన్ అయింది సౌత్ జోన్ లో. ఇదే పీరియడ్ లో
కొంతమంది పాత రౌడీస్ కి బిహేవియర్ కండక్ట్ మంచిగా ఉంది, అతని పైన కంప్లైంట్స్ లేవు, క్రిమినల్ కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా లేవు. సో 18 రౌడీ షీటర్స్ కి రౌడీ షీట్ క్లోజర్ కూడా జరిగింది. మళ్ళీ చెప్తున్నాము, సౌత్ జోన్లో 50 న్యూ రౌడీ షీట్స్ కి ఓపెనింగ్ జరిగింది అండ్ 18 రౌడీస్ కి రౌడీ షీట్ కి క్లోజర్ జరిగింది. ఇదే విధంగా వెస్ట్ జోన్లో 20 న్యూ రౌడీ షీట్స్ వర్ ఓపెన్డ్ వెస్ట్ జోన్లో అండ్ 2 రౌడీ షీట్స్ కి క్లోజర్ జరిగింది. సెంట్రల్ జోన్లో 25 న్యూ రౌడీ షీట్స్ కి ఓపెనింగ్ జరిగింది అండ్ 1 రౌడీ షీట్ వాజ్ క్లోజ్డ్. ఈస్ట్ జోన్లో 11 కొత్త రౌడీ షీట్స్ కి ఓపెనింగ్ జరిగింది అండ్ 5 క్లోజర్ జరిగింది. నార్త్ జోన్లో 39 న్యూ రౌడీ షీట్స్ వర్ ఓపెన్డ్ అండ్ 4 క్లోజ్డ్. మన ఈ ఫస్ట్ 6 months లో కన్విక్షన్స్ జనవరి టు జూన్ 6 months లో కన్విక్షన్ ఆఫ్ కేసెస్లో స్లైట్ చేంజెస్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ 6 months లో 27% ఉంది కన్విక్షన్. ఇప్పటివరకు 2020లో 26% ఉంది. సో -1%. ఈ -1% అనే కొన్ని రోజుల నుంచి కరోనా గురించి కోర్ట్స్ కూడా బంద్ ఉంది. ఇదిలో కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ ఆల్సో కొన్ని స్లో అయింది బికాస్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ కన్విక్షన్లో 887 కేసెస్ కి కన్విక్షన్ లాస్ట్ టైం ఇట్ వాస్ డన్ అండ్ దిస్ ఇయర్ 450 cases, but percentage is high. Total cases last year, disposal 3,300. 3,300 లో 887 case की conviction వచ్చింది. So percentage is 27%. 2020లో 1,307 టోటల్ కేసెస్, ఇదిలో 450 కి కన్విక్షన్ వచ్చింది. సో పర్సెంటేజ్ ఇస్ 26%. ఈ ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్ గురించి, ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్ లాస్ట్ ఇయర్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్ 53% జరిగింది అండ్ 2020 దిస్ ఇయర్ హాఫ్ ఇయర్లీ జనవరి టు జూన్ వరకు 56%. సో ఇది మంచిగా 3% ఇంక్రీజ్ అయింది డిటెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆఫెన్స్.